বন্ধুগণ নমস্কার। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক মাই ভিডিও। নরেন্দ্র মোদীজি গেছেন ইন্দোনেশিয়া, সেখানে বহুগুলো ডিল হয়েছে। তো সবচেয়ে পরেশানি হচ্ছে পাকিস্তানের এত কেন পরেশানি, এইটা তো আমার কোনো মাথায় ঢুকছে না। ইন্ডিয়া একটা স্বাধীন দেশ, গেছে ইন্দোনেশিয়ার একটা স্বাধীন দেশে, সেখানে যে দুই দেশের নেতার মধ্যে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, পুরাতন যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তিকে রিভিউ করা হয়েছে, রিনিউ করা হয়েছে এবং আরও নতুন কিছু চুক্তি হয়েছে। এতে পাকিস্তানের এত জ্বালা হচ্ছে কেন আমি তো বুঝতে পারছি না। আমি শুনছিলাম একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক, তার কথাটা আপনারা শুনলে বুঝতে পারবেন যে কী না জ্বালাতেই এই পাকিস্তান ভুগছে। এ আবার সরকারি সমর্থিত, মানে তথাকথিত মিলিটারি সরকার আর নামকা ওয়াস্তে প্রশাসনিক সরকার। তবে তার সমর্থিত যে জার্নালিস্ট বলে বলা হয়, একটা ইউটিউব চ্যানেল চালাও, সেখানে একজন যে এনআরআই তার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি যদিও ভারতীয় ছিলেন একটা চ্যানেলে, সেখান থেকে এগুলো বুঝতে পারা যায়। যাই হোক, আপনি একটু কথাটা শুনুন, তারপর আমি আপনাদেরকে বলছি কী কী চুক্তি হয়েছে, কী ধরনের কাজ মানে কথাবার্তা হয়েছে ইন্দোনেশিয়াতে, এবং ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া দুই পক্ষই কীভাবে এই চুক্তি থেকে লাভ করবে। আপনি আগে ভিডিওটা একটু শুনুন। दो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उस पर तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल, और पता नहीं कि बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं, एक तो उस पर भी बात करनी है और फिर नेटो पे भी आते हैं। তো আপনি বুঝুন যে কী জ্বালাটাই না হচ্ছে, যে ইন্দোনেশিয়া কেন ভারতকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে, এটাতেই জ্বালা হচ্ছে। বড় লম্বি চড়ি বাত হয়েছে, খুব প্রোটোকল দেখিয়েছে। তো তাতে পাকিস্তানের কী সমস্যা? হ্যাঁ, হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। আসলে আসলে ভারতের যত সুনাম হচ্ছে, ভারত যত সারা পৃথিবীর বুকে নিজের যে প্রভাব বিস্তার করছে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করছে, এটা আর এদের সহ্য হচ্ছে না। তারপর তার যে অপরপক্ষ ছিল, তারও কথাটা একটু শুনে নিন, তারপর আমি বলছি। थोड़े बहुत इंडियंस तो हर जगह काम करते हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है और जॉब्स की तलाश में कई जगह चले जाते हैं। सो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है, और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप, तो बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के, रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉकड अ लॉट और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत है, हमने कई मंदिरें विजिट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नजर आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो जकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं वहाँ पे एक तो लेक्चर भी दिया था। तो एक लेक्चर दिया तो उनका छात्री हो गई, तो ये इनका कहना है। चलिए फिर सुनते हैं। She was telling me कि मैं बचपन से सीता का रोल करते आई, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, एंड देन प्रोफेशनली। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन, क्या कह सकते हैं आप, प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर हिंदुओं का, विच दे हैव नॉट अबैंडन। अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज हो गया है। रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में
पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ, उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन बहासा कल्चर। रिलीजन इज इस्लाम, वो स्ट्रिक्ट होते हैं वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट तो अब उसको ये लेवरेज की तरह यूज करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वांट्स टू यूज लेवरेजेस। और इसका जैसा अगर आप याद है 2021 में जो बांग्लादेश गए थे तो फिर वहां पे भी यही डिमांड किया था कि एक मंदिर है उसको आप फ्री टैक्स, फिर ये ब्रह्मोस भी वो बेच रहे हैं वहां पर। इंडिया वाज ट्राइंग टू सेल देम तेजस, तो वो तेजस का तो ब्रह्मोस सेल कर रहा है, इसमें भी इनका ठीक नहीं लग रहा है। ये तो अभी अमेरिकन बन गया। खत्म डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है इंडिया की, जो अंधे बहरे और बेअकल भक्त हैं उनको खुश करने के लिए। अरे দেখুন কীরকম মানসিকতাটা, দেখুন কীরকম কথা ভাষাগুলো বলছে দেখুন। जैसा वो कहते पैंतरे लफ्ज सुना है, पैंतरे, पैंतरे समझते हैं? तो ये पैंतरे हैं, जैसा कि मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे दिया, उस तरह का है ये। এই মোদিজির প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গি, মানে কত মনের মধ্যে একটা পোষণ করে রেখেছে। टेम्पल से खुश हो जाएंगे। अलबत्ता राम माधव जो आरएसएस के তো এই হচ্ছে এই যে মানে অরিজিনাল মানে পাকিস্তানি মাইন্ডসেট, বুঝতে পেরেছেন? অর্থাৎ কোনো কারণেই ভারতের যে ভালো কিছু হোক এটা কোনো কারণেই পছন্দ করতে পারে না। অথচ দেখুন যে 2026-এ যে এই ভিজিটটা, এই ভিজিটে যে জিনিসগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখন $28 বিলিয়ন প্রায় ইউএস ডলার বিজনেস আছে। এই বিজনেসটা আগামী দিনে আপনার প্রায় $50 বিলিয়ন করার পরে 28.15 বিলিয়ন আছে বিজনেস ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে। এই বিজনেসটাকে আগামী দিনে $50 করার ব্যাপারে দুই দেশ লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। এর বাইরে যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, কাঠামোযুক্ত চুক্তিগুলো আছে সেটা হচ্ছে প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা, যৌথ সামরিক মহড়া, অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে দুটি দেশ সক্রিয় সহযোগিতা করবে। এর মধ্যে ব্রহ্মোসের ব্যাপারে এবং আকাশতীর বিক্রির ব্যাপারে প্রতিরক্ষা সরবরাহ চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, বৈদ্যুতিন যানবাহন, রিনিউয়েবল এনার্জি প্রযুক্তি, রেয়ার আর্থ মেটেরিয়ালস, নিকেলের মতো যে সরবরাহ সেই সরবরাহটা করবে। মহাকাশ প্রযুক্তির স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ যানের জন্য যে টেলিমেট্রিক ট্র্যাকিং এবং কমান্ড সেই সুবিধাগুলো হস্তান্তর হবে, তার রক্ষণাবেক্ষণ হবে। ইসরো এর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং ইন্দোনেশিয়া যে জাতীয় গবেষণা সংস্থা আছে ব্রিন এর মধ্যে হচ্ছে যে যুক্ত হয়ে যাবে। এর বাইরে সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংযোগ সেটা বাড়বে, অর্থাৎ ওই অঞ্চলে যাতে সমুদ্র নিরাপত্তা দুই দেশের সুনিশ্চিত হয় এবং সামুদ্রিক এলাকা বিষয়ে যে সচেতনতা অর্থাৎ ডোমেন অ্যাওয়ারনেস যেটা সেটা অবশ্যই জোরদার করা হবে। ইনফরমেশন ফিউশন সেন্টার তৈরি করা হবে ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়নে। এটাও একজন ইন্দোনেশিয়া লিয়াজ অফিসার থাকবে এবং একটা ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি হয়েছে যারা এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখাশোনা করবে। এবং দুই পক্ষের মধ্যে আইনি যে সহায়তা হবে তার চুক্তি হয়েছে। অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি হয়েছে, কেউ ভারত থেকে অপরাধ করতে এসে ইন্দোনেশিয়ায় লুকিয়ে পড়লে তাকে ফেরত দেওয়া হবে। ইন্দোনেশিয়া থেকে অপরাধ করে ভারতে যে যদি লুকিয়ে পড়ে তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যটা দুই দেশের মধ্যে যা আরও সহজ করা হবে। এবং দ্বিবার্ষিক বাণিজ্যমন্ত্রীদের একটা ফোরাম তৈরি করা আছে, সেই ফোরামে নিয়মিত মিটিং হবে এবং সেটি মিটিংয়ের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে যে চুক্তিগুলো হলো সেই চুক্তিগুলো আগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দুই দেশই যাতে এই চুক্তি থেকে এবং এই ভিজিট থেকে লাভবান হয় সেটা দুই দেশই দেখবে। ফলে কেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্র মোদীকে খাতির করবেন না? ভারত এমন একটা দেশ, সেটা সারা পৃথিবী জেনে গেছে যে তারা কারোর সঙ্গে যুদ্ধ করে না এবং তারা সবসময় বিপদের দিনে অন্য দেশের পাশে দাঁড়ায়, বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দেয়, যাবতীয় সাহায্য করে। এটা আমি আগেও বলেছি, এটা কোনো নতুন কথা নয়। আর এই পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন এবং পাকিস্তানি জার্নালিস্টরা এই ভারতের সমালোচনা করতেই সর্বদা ব্যস্ত। তো এটাই তাদের হচ্ছে যে ভবিতব্য আর কি। নিজেদের দেশের অবস্থাটা নিজেরা দেখেনি, বালুচিস্তান হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় হয়ে গেছে, দেশটা চার টুকরো হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই, খালি ভারতের সমালোচনা করা, এটাই হচ্ছে লক্ষ্য। হয়তো এমন হতে পারে যে ভারতের সমালোচনা করে নিউজ করলে হয়তো ভিউজ বেশি পাওয়া যায় বা
আরও অন্য কোনো সুবিধা পাওয়া যায় সরকার থেকে, পাকিস্তান সরকার থেকে, সেটাও হতে পারে যে অবিরত ভারতের এগেনস্টে একটা ন্যারেটিভ প্রচার করো, এটা একটা প্রচারের কৌশল হতে পারে। তো বিভিন্ন সময় দেখা যায় এরা এই ভারত নিয়ে বক্তব্য রাখতে থাকে এবং ভারতের সমালোচনা করতে ব্যস্ত থাকে, ভারত বিরোধী ন্যারেটিভকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার প্রচার করে একটা চেষ্টা করে যাতে ভারতের বদনাম হয়। এরকম বেশ কিছু আন্তর্জাতিক যে টিভি সংস্থা আছে, নিউজ এজেন্সিস আছে, এবং বিশেষত চীন এবং পাকিস্তানের কিছু নিউজ এজেন্সি আছে যারা এই ভারত বিরোধী প্রচারটা অবিরত কোনো না কোনোভাবে চালাতে থাকে। তাদের যদি 10 জন, 20 জন, 50 জন, আবার 5,000, 10,000, 15,000 ভিউজের কাছে পৌঁছে যায়, তো তাহলে পরে সেটাই তারা মনে করে এটাই আমাদের লাভ, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে একটা জনমত সংগ্রহের পরোক্ষভাবে চেষ্টা করছি। কিন্তু এই দিয়ে ভারতের কিছু ক্ষতি করতেও পারবে না, এই দিয়ে নিজেদেরও কোনো লাভ হবে না। নিজেদের কাজ যদি নিজেদের করে যায়, নিজের দেশের উন্নতির যদি নিজেরা ব্যবস্থা করতে পারে, নিজের দেশের মানুষের কাছে যদি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ, প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছাতে পারে, যুবকদের কাছে শিক্ষা পৌঁছাতে পারে, কাজ পৌঁছাতে পারে, মানুষের কাছে যদি সব রকম সুযোগে উন্নতি করার সুযোগগুলো পৌঁছতে পারবে, সেটাই কাজের কাজ হবে। পাকিস্তান সেটা করতে পারছে না, খালি ভারতের সমালোচনা করতে পারছে এবং ভারতের সমালোচনা করে নিজেরা খুশি হয়ে বোধ হয়, এইটাই হয়তো কারণ। যাই হোক, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।